Hi students, very good evening all of you. Now in this session we discuss about intermediate second year Maths A quadratic expression chapter 4 mark question andi. So manaku ee chapter lo according to 4 mark questions, most gunshot questions 5 questions andi. These are the 5 questions. ఇది ఏంటంటే టాపిక్ మనకు range of the quadratic expressions అండి. 100% గన్ షాట్ క్వశ్చన్ అండి. మనకు 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో రేంజ్ టాపిక్ నుంచి మనకు 100%గా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందండి. సో ఫైండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్. హియర్ ఎక్స్ ఈజ్ రియల్, ప్రూవ్ దట్ ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ రేంజ్ వాల్యూ ఇన్ బిట్వీన్ 1 and -1/11. షో దట్ ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ డస్ నాట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 1 and 4. దీని యొక్క రేంజ్ అనేది 1కి 4కి మధ్యలో ఉండదు అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు. ఇఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ you need to find out the bounds for p. Bounds for p is nothing but simply again you need to find out the range of the given expression. Then last one, find the range of given expression. నా పరంగా అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనకు 100% ఈ ఫస్ట్ 4 క్వశ్చన్స్లో నుంచే గన్ షాట్ వస్తుందండి. నెక్స్ట్ లాస్ట్కు మనం తీసుకునేది ఏంటిది 5th క్వశ్చన్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. సో ఇలానే మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లాగానే మనకు ఒక 4 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టోటల్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండి. ఓకేనా? సో now let us discuss first question. So here given expression the range values in between 1/3 and 3 అని prove చేయమంటున్నాడు. So here simply the given expression is considered as y is equals to given expression. So now y, here denominator expression take left side into x square minus x plus 1 is equals to x square plus x plus 1 అండి. So now y into these 3 terms. So you need to multiply y to the given 3 terms. Y into x square minus y into x plus y into 1 y. Here plus x square plus x plus 1. Take left side. Minus x square minus x minus 1 is equals to 0. నేను ఫైనల్గా ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ వన్ సైడ్ తీసుకొచ్చి చేసుకున్నానండి. సో నౌ x square term, here 2 x square terms ఉన్నాయి. So I want to take the x square, take common, here remaining coefficient to y, here remaining coefficient minus 1. Next plus x take common, here remaining minus y, here remaining minus 1 plus now constant value y minus 1 is equals to 0. That is compare with ax square plus bx plus c is equals to 0. Quadratic expression అండి. సో ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చేస్తుంది, a is equals to y minus 1, b is equals to minus y minus 1, c is equals to y minus 1. సో ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు, మైనస్ టేక్ కామన్ y ప్లస్ 1 అయిపోయింది. సో నాకు కోఎఫిషియెంట్స్ ఏబిసి వాల్యూస్ వచ్చినాయి. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ నువ్వు కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఏంటిది, రూట్స్ అనేటివి ఏమనుకోవాలండి మనం, రియల్ రూట్స్. According to real roots, what is the condition existed? Discriminant is greater than or equals to 0. Delta is nothing but discriminant. Discriminant is greater than or equals to 0. What is the discriminant notation? B square minus 4ac greater than or equals to 0. Now what is the b value? Minus y plus 1 whole square minus 4a y minus 1 c again y minus 1 greater than or equals to 0. Next here minus whole square means plus only. Now a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab, 2 into y 2y, 2y into 1 2y minus 4 into y minus 1 y minus 1 ఏం రాయొచ్చండి, y minus 1 whole square. Next y square plus 1 plus 2y minus 4 again a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab greater than or equals to 0. Y square plus 1 plus 2y, here 4 multiplicated to 3 terms, minus 4y square minus into plus minus 4 minus into minus plus
4 2s 8y greater than or equals to 0. రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. y² మైనస్ 4y² మైనస్ 3y² ప్లస్ 8y ప్లస్ 2y ప్లస్ 10y ప్లస్ 1 మైనస్ 4 మైనస్ 3 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానండి, కంపల్సరీ మనకు లైక్ స్క్వేర్ నోటేషన్ యొక్క టర్మ్ని ఎందులో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, మనం పాజిటివ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీస్తున్నాం. 3y² మైనస్ 10y ప్లస్ 3 సింప్లీ ద సైన్ విల్ బి చేంజ్. నెక్స్ట్ హియర్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసింది. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఫ్యాక్టరైజేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను. 3y² మైనస్ 3 3s 9 అంటే ఎక్కడ వస్తుందండి మనకు 9y మైనస్ 1y ప్లస్ 3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. చూడండి 3 3s 9 9 1s 9 minus 9 minus 1 minus 10. From these two terms 3y take common, 3 already common, 1y common, remaining y minus 3 అంతేనా. 3y into y 3y², 3y into 3 3 3s 9y. Here minus 1 take common, y minus 3 less than or equals to 0. Minus 1 into y minus y, minus into minus plus 1 3s 3. సో మనకు వచ్చిన నోటేషన్ ఏంటిదండి, హియర్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ టర్మ్ అండి, y మైనస్ 3. సో రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటిది 3y మైనస్ 1, 3y మైనస్ 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు, y మైనస్ 3, హియర్ 3ని అవుట్ సైడ్ తీసుకుంటే ఏం రాయొచ్చు అండి, y మైనస్ 1/3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఫైనల్గా మనం ఏం రాయొచ్చు, y మైనస్ 1/3 y మైనస్ 3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ తీసుకున్నా, హైయెస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ తీసుకున్నా. సో నౌ దిస్ ఈజ్ కంపేర్ విత్ ఫార్ములా అండి మనకు x మైనస్ ఆల్ఫా అండ్ x మైనస్ బీటా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. కండిషన్ ఏం ఎగ్జిస్ట్ అయిపోతుంది, x బిలాంగ్స్ టు ఆల్ఫా కామా బీటా, ఇది మనకు ఫార్ములా ఎగ్జిస్ట్ అయిపోతుందండి. సో దీని నుంచి నేను ఏం రాయొచ్చు చూడండి, y మైనస్ ఆల్ఫా y మైనస్ బీటా అంటే ఏం రాయొచ్చు, y బిలాంగ్స్ టు ఆల్ఫా, ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత అండి 1/3, బీటా వాల్యూ ఎంత అండి 3. సో ఫైనల్గా మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ వచ్చేసింది కదండి, ఏమన్నాడు, రేంజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 1/3 to 3. సో ద రేంజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 1/3 to 3. సో దిస్ ఈస్ ద రేంజ్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి.